भारत भाग्य विधाता अस्माकं नरेन्द्र महोदयः भारत भाग्य विधाता इति बिरुदु समर्पणेन विशेष श्रीकृष्णानुग्रहं वयं प्रार्थयामः। ನಮಸ್ಕಾರ, ನಾನು ಶ್ರೀಪತಿ ಹೆಗಡೆ ಹಕ್ಲಾಡಿ. ನನ್ನೆಲ್ಲ ಮೀಡಿಯಾ ಫೋಕಸ್ ವೀಕ್ಷಕ ಮಿತ್ರರಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಗುಜರಾತ್ನಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ಸುದೀರ್ಘ ಕಾಲ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇದೆ. ನಂತರ ದೇಶದ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಆದರು. ರಾಜಕೀಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಸುದೀರ್ಘ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಕುಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಂಗತಿ. ಆದರೆ ಸುದೀರ್ಘ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಈ ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಕುಗ್ಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ನಿನ್ನೆ ಉಡುಪಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಲಕ್ಷ ಗೀತಕಂಠ ಯಜ್ಞದ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಯಿತು. ಉಡುಪಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಿದರೂ ಮೋದಿ ಮೇನಿಯ ತಗ್ಗಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದರೆ. ಹಾಗೆ ಪರ್ಯಾಯ ಪುತ್ತಿಗೆ ಮಠದ ಶ್ರೀ ಸುಗುಣೇಂದ್ರ ತೀರ್ಥ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರು ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ ಭಾಷಣ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಮತ್ತೊಂದು ಅಚ್ಚರಿಗೆ ಕಾರಣ ಆಯಿತು. ಸುದೀರ್ಘವಾಗಿ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರು ನಿರ್ಗಳವಾಗಿ ಸಂಸ್ಕೃತ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ಸ್ಪೀಚ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಆ ಭಾಷೆಯ ಸೊಗಡು ಜನರ ಹೃದಯ ತಟ್ಟಿದ್ದಂತ ಸುಳ್ಳಲ್ಲ. ಸಂಸ್ಕೃತ ನಶಿಸುತ್ತಿರುವ ಭಾಷೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಸಹಿತ ನಿನ್ನೆ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರ ಸ್ಪೀಚ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಒಂದು 4-6 ಜನರ ಮೇಲಾದರೂ ಅದರ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿ ಸಂಸ್ಕೃತವನ್ನು ಕಲಿಯುವ ಅಂತ ಆಸಕ್ತಿ ಮೂಡಿಸಿದರೆ ಅದು ಅಚ್ಚರಿ ಅಂತೂ ಅಲ್ಲವೇ ಅಲ್ಲ. ಉಡುಪಿಯಲ್ಲಿ ಅನಿಸಿದ್ದು ಇದು ಲಕ್ಷ ಗೀತಾಯಜ್ಞ ಹಬ್ಬ, ಹಾಗೆ ಕೃಷ್ಣನ ಹಬ್ಬವುದು, ಜೊತೆಗೆ ಮೋದಿ ಹಬ್ಬ ಕೂಡ. ಇದು ನ ಭೂತ ನ ಭವಿಷ್ಯತಿ. ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರ ಅಭಿಪ್ರಾಯದಂತೆ ಗೀತೆಯ ಭಾಷೆ ಸಂಸ್ಕೃತ, ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿದೆ, ಕೃಷ್ಣ ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ಬೋಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಸಹಿತ ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಭಗವಂತನ ಭಾಷೆ ಸಂಸ್ಕೃತ. ಲಕ್ಷ ಕಂಠ ಗೀತಯಜ್ಞದಲ್ಲಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ಗೀತೋಪದೇಶವನ್ನು ಪಡೆದ ಅರ್ಜುನನೇ ಈ ಯಜ್ಞದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದಂತೆ ಭಾಸವಾಗ್ತದೆ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರ ಕಲ್ಪನೆ. ಅಂದರೆ ನರೇಂದ್ರ ಅಂದರೆ ಅರ್ಜುನ, ಇವಾಗ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಯಜ್ಞದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡ್ರಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ಅರ್ಜುನನೇ ಈ ಯಜ್ಞದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದಾನೆ, ಈ ಯಜ್ಞದ ಒಂದು ಸಾರ್ಥಕತೆ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಪಟ್ಟರು. ಹಾಗಾದರೆ ಪುತ್ತಿಗೆ ಮಠದ ಶ್ರೀ ಸುಗುಣೇಂದ್ರ ತೀರ್ಥ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರು ಸಂಸ್ಕೃತ ಸ್ಪೀಚ್ ಹೇಗಿತ್ತು, ಮತ್ತೆ ತಡ, ಬನ್ನಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬರೋಣ. ಕೃಷ್ಣಾಯ ವಾಸುದೇವಾಯ ಹರಯೇ ಪರಮಾತ್ಮನೆ ಪ್ರಣತ ಕ್ಲೇಶನಾಶಾಯ ಗೋವಿಂದಾಯ ನಮೋ ನಮಃ. ವ್ಯಾಸಾಯ ಭವನಾಶಾಯ ಶ್ರೀಶಾಯ ಗುಣರಾಶಯೇ ಹೃದ್ಯಾಯ ಶುದ್ಧ ವಿದ್ಯಾಯ ಮಧ್ವಾಯ ಚ ನಮೋ ನಮಃ. ಪ್ರಥಮೋ ಹನುಮನ್ನಾಮ ದ್ವಿತೀಯೋ ಭೀಮ ಏವ ಚ ಪೂರ್ಣಪ್ರಜ್ಞಃ ತೃತೀಯಸ್ತು ಭಗವತ್ಕಾರ್ಯಸಾಧಕಃ. ಬುದ್ಧಿರ್ಬಲಂ ಯಶೋಧೈರ್ಯಂ ನಿರ್ಭಯತ್ವಂ ಅರೋಗತ ಅಜಾಡ್ಯಂ ವಾಕ್ಪಟುತ್ವಂಚ ಹನುಮಸ್ಮರಣಾತ್ ಭವೇತ್. ಆಪಾದಮೌಲಿಪರ್ಯಂತಂ ಗುರುಣಾಂ ಆಕೃತಿಂ ಸ್ಮರೇತ್. ತೇನ ವಿಘ್ನಾಃ ಪ್ರಣಶ್ಯಂತಿ ಸಿದ್ಧ್ಯಂತಿ ಚ ಮನೋರಥಾಃ. ಶ್ರೀ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ. ಸಂಸ್ಕೃತ ಭಾಷಾಯಾಂ 5 ನಿಮೇಷಪರ್ಯಂತಂ ವದಾಮಃ. ಸಂಸ್ಕೃತ ಭಾಷಾ ಭಗವದ್ಗೀತಾ ಭಾಷಾ. ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಃ ಗೀತೋಪದೇಶಂ ಸಂಸ್ಕೃತ ಭಾಷಾಯಾಂ ಕೃತವಾನ್. ಅತಃ ಗೀತಾ ಭಾಷಾಯಾಂ ಸಂಸ್ಕೃತ ಭಾಷಾಯಾಂ 5 ನಿಮೇಷಪರ್ಯಂತಂ ವಯಂ ವಾಕ್ಯಂ ವದಾಮಃ. अस्मिन् दिवसे अस्माकं सर्वेषां कृष्णभक्तानां महान् सन्तोषः सञ्जातः. अस्माकं प्रधानमन्त्री श्री नरेन्द्र मोदी महोदयः
लक्षकण्ठगीता पठन संदर्भे आगताः। नरेंद्र मोदी महोदयः अर्जुन इव, अर्जुनः इन्द्रावतारः। श्रीमध्वाचार्याः वदन्ति अर्जुने नरावेशः वर्तते। अतः नरेन्द्र शब्दस्य अर्थः साक्षात् अर्जुनः। यत्र गीता प्रचलति तत्र अर्जुनः आगतः। अतः अर्जुन आगमनेन अस्माकं लक्षकण्ठगीता समर्पणं संपूर्णम् इति वयं भावयामः। नरेंद्र मोदी महोदयः 14 वर्षानन्तरम् अत्र आगताः। तन्मध्ये राममन्दिरनिर्माणं कृत्वा आगताः। यथा श्रीरामः 14 वर्षानन्तरम् अयोध्यां प्रति आगतवान्, तद्वत् 14 वर्षानन्तरम् अस्माकं नरेन्द्र महोदयः अत्र श्रीरामराज्यस्थापनार्थम् आगताः। गत पुत्तिगमठ पर्याय समये 14 वर्षात् पूर्वं नरेंद्र मोदी महोदयाः आगताः। तदनन्तरं द्वितीयवारं पुनः पुत्तिगमठ पर्याय समये एव आगताः। कारणं पुत्तिगमठ पर्यायः इन्द्रपर्यायः। अष्टमठेषु इन्द्रनाम केवलं पुत्तिगमठस्य। अतः अहं सुगुणेन्द्रः, सुश्रीन्द्रः, उपेन्द्रः इति इन्द्रपरम्परा पर्यायः। तदर्थं नरेंद्र मोदी महोदयाः आगताः पुत्तिगमठीय पर्याय इति कारणेन। अतः नरेंद्र मोदी महोदयस्य विशेष अनुग्रहार्थं कृष्णस्य समीपे प्रार्थनां कुर्मः। राममन्दिर निर्माण समर्पणं श्रीकृष्ण समीपे कृतवन्तः। सर्वं कृष्णमयं, सर्वं कृष्णार्पणम्। कलियुगे कृष्णार्पणम् अत्यन्तम् आवश्यकम्। अतः ध्वजस्थापना अनन्तरं राममन्दिर निर्माणं संपूर्णम् आसीत्। तदनन्तरं कृष्णार्पणार्थम् अत्र सुवर्णतीर्थमण्डप उद्घाटनार्थं च आगताः। स्वपर्याय इति पुत्तिगमठ पर्याय समये एव आगताः। तेषां बहु अभिनन्दनं कुर्मः। श्री नरेंद्र मोदी महोदयाः भगवद्गीतायाः व्याख्यानं, भगवद्गीता सन्देशः यः वर्तते तस्य पूर्ण अनुष्ठानं नरेंद्र मोदी महोदयेन कृतं वर्तते। श्रीकृष्णः उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानम् अवसादयेत् इति सन्देशं दत्तवान्। अस्माकं नरेंद्र मोदी महोदयः आत्मनिर्भर कार्यक्रमेण श्रीकृष्ण सन्देशस्य अनुष्ठानं कृतवन्तः। श्रीकृष्णः निस्वार्थ सेवां करोतु इति अस्माकं नरेंद्र मोदी महोदयः निस्वार्थ सेवया गीता सन्देशं कृतवन्तः। अतः नरेंद्र मोदी महोदयः भगवद्गीतायाः जीवत् व्याख्यानम् इति वयं भावयामः। अतः एतादृश कोटि गीता लेखन यज्ञे लक्षकण्ठगीता समर्पण समये अर्जुनस्य आगम इव नरेंद्र मोदी महोदयस्य आगमः आसीत् इति महान् सन्तोषः। श्रीकृष्णः गीतायां धर्मस्य रक्षणम् आवश्यकं, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां। तादृश सन्देशं नरेंद्र मोदी महोदयः निष्पक्षपातरूपेण सज्जनानां रक्षणं, दुष्टानां शिक्षणं च कुर्वन् वर्तते। अतः श्रीकृष्णस्य अनुग्रहः विशेषरूपेण भवतु। धर्मद्वारा जगद्रक्षणं विश्वनायकस्य भवतु इति वयम् आशास्महे। अस्माकं पर्यायः विश्वगीतापर्यायः। विश्वगीतापर्याये विश्वनायकः आगतः इति सार्थकम् इति अस्माकम् आशयः वर्तते। तादृश नरेंद्र मोदी महोदयद्वारा धर्मरक्षणं भवतु इति अस्माभिः प्रार्थना क्रियते। शास्त्रे
धर्मो रक्षति रक्षितः इति घोषणं कृतम्। अस्माभिः मोदी रक्षति रक्षितः। यदि मोदी रक्षितः धर्मः देशः रक्षितः। मोदी हस्ते समग्र विश्वं सुरक्षितं वर्तते इति अस्माकं भावना। तादृश अनुग्रहः श्रीकृष्णस्य अनुग्रहः भवतु इति प्रार्थनां कृत्वा नरेन्द्रमोदी महोदयस्य अस्मिन् दिवसे श्रीकृष्ण अनुग्रह रूपेण एकं प्रशस्तिं वयं ददामः। भारत भाग्यविधाता, भारत भाग्यविधाता। अस्माकं नरेन्द्रमहोदयः भारत भाग्यविधाता इति बिरुदु समर्पणेन विशेष श्रीकृष्णानुग्रहं वयं प्रार्थयामः। अस्मिन् सन्दर्भे उडुपी क्षेत्रस्यापि अभिवृद्धिः भवतु। यथा वाराणसी कारिडार् आसीत् एवं उडुपी कारिडार् अपि भवतु। श्रीकृष्णस्य क्षेत्रस्य अभिवृद्धिः भवतु इति वयम् आशास्महे। एवं गोपालकृष्णस्य सेवार्थं गोवंशरक्षणमपि नरेन्द्रमोदी द्वारा भवतु इति वयम् आशास्य पुनरपि भारत भाग्य विधात्रोः श्रीकृष्णानुग्रहं सम्प्रार्थ्य वयं विरमामः। ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಪುತ್ತಿಗೆ ಮಠದ ಶ್ರೀ ಸುಗುಣೇಂದ್ರ ತೀರ್ಥ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಸಂಸ್ಕೃತ ಭಾಷಣದ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟವಾದರೆ ಮೀಡಿಯಾ ಫೋಕಸ್ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಲೈಕ್ ಹಾಗೂ ಶೇರ್ ಮಾಡೋದು ಬರಬೇಡಿ. ಮತ್ತೊಂದು ಹೊಸ ವಿಷಯದೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಬರುತ್ತೇನೆ. ಅಲ್ಲಿಯ ತನಕ ನಮಸ್ಕಾರ. ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ, ಜೈ ಹಿಂದ್.